العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا حي يا قيوم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്ത് മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ദിക്റും സ്വലാത്തും ഖുർആൻ ശരീഫും എല്ലാം ഓതി റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ നീ ഖായിബകല്ല അല്ലാഹ് ഈ ഓതി എന്റെ മിഥുന സവാബ് ഈ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സാദാത്തീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്ത് അവരെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിഥുന സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ പോരാ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് റഹ്മാനബി മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തും ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് അവരെ ഉസ്താദന്മാർ അവരെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ ഉസ്താദന്മാർ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിഥുന സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ പോരാ ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങാൻ കാരണക്കാരനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ത്വാഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവരെല്ലാം ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിഥുന സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ പോരാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നേതൃത്വം തന്ന ശൈഖും മുർശിദും എല്ലാമായ താജുൽ ഉലമാഇ അസ്സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിഥുന സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് ശേഷം നേതൃത്വം തന്ന അന്റെ ബാപ്പയായ ഖുർറത്തുസ് സാദാത്ത് സയ്യിദ് ഫദൽ ഖായം അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിഥുന സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ പോരാ ഈ മാസത്തിൽ വഫാത്തായ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഹദറത്തിലേക്കും ഇതിന്റെ മിഥുന സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ജദ്ദ് ജദ്ദാത്ത് അമ്മാത്ത് അവരെ ഹദറത്തിലേക്കും ഇതിന്റെ മിഥുന സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ റഹ്മാനായ റബ്ബി 7 ദിവസം നടന്ന ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് വല്ല അദബുകേട് വാക്കാലോ പ്രവർത്തിയാലോ ചിന്തയാലോ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും സ്നേഹിച്ചു വന്ന ഈ മുഹിബ്ബീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളടുത്ത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനേ അത് കാരണമായി സ്വീകരിക്കാത്ത അമലോ സ്വീകരിക്കാത്ത മജ്ലിസോ നീയാക്കല്ല റഹ്മാനേ ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്കും വല്ല അദബുകേട് ആലിമീങ്ങളെ ഭാഗത്തുനിന്നോ സയ്യിദന്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാഫാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കാത്ത കാരണമായി സ്വീകരിക്കാത്ത അമലോ സ്വീകരിക്കാത്ത മജ്ലിസോ നീയാക്കല്ല റഹ്മാനേ നിന്റെ അടുക്കൽ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു മജ്ലിസും നീയാക്കല്ല റഹ്മാനേ റബ്ബേ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് 24 മണിക്കൂറും ദോഷം നേടിയിരിക്കാൻ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനേ കണ്ണാല ദോഷം ചെവിയാല ദോഷം കൈകാല ദോഷം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനേ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാഫാക്കി തരണം അല്ലാഹ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനേ റഹ്മാനായ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ഈ മജ്ലിസിൽ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇതുവരെ പല രൂപത്തിലും സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് അവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് ഇവിടെ പേര് വായിച്ചതും വായിക്കാത്തതുമെല്ലാം നിനക്കറിയാം റബ്ബേ ഓരോരുത്തരുടെ പേരും വീടും നാടും ഖൽബും നിനക്കറിയാം റബ്ബേ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ
തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ആ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത അവരുടെയും ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് അവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പോരാ ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പോരാ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനേ എത്രയെത്ര മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസ് തന്നെ ഉമ്മവങ്ങമാർ, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ, ഉസ്താദന്മാർ മാരകമായ രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്. റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനേ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടവർ എത്രയെത്ര മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാർ. റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവങ്ങളും ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് വെട്ടിമുറിച്ചൊരു കാഴ്ച വസ്തു പോലെ ഞങ്ങൾ നീയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കിഡ്നി ഫെയിലായി മണിക്കൂർ വെച്ച് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ, എത്ര പിഞ്ചുമക്കൾ. റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് ദിനേന ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സോറിയാസിന് അസുഖമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആമവാത്തിന് അസുഖമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. രക്തവാതത്തിന് അസുഖമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മൂത്രത്തിൽ കടച്ചലുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ മൂത്രവാർച്ച റബ്ബേ സെൽഫിൽ തന്നെ പല രൂപത്തിലുമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ സെൽഫ് പോലത്തത് വല്ലവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ജീവിതം മുഴുവനും നജസിലായി ഇബാദത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന ഒരു രോഗം ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കള് കൂട്ടുകുടുംബം ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. വാർദ്ധക്യ സഹജമായി കഴിഞ്ഞാൽ അധികരിക്കുന്നത് കാണാം. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങളും ഫളീലത്താകുന്ന രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. പൊതുജനങ്ങൾ വെച്ച് കയ്യാട്ടിയാജിയുള്ള ജീവിതവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പൊതുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള മരണവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധിക്കല്ല റഹ്മാനെ. പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാലും വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചാലും പൊതുജനങ്ങൾ വെച്ച് കയ്യാട്ടിയാജിയുള്ള മരണമോ ജീവിതമോ ഈ മജ്ലിസുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കോ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കോ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാ ജ്യേഷ്ഠൻ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർക്കോ നീ വിധിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എത്ര മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ പല നൽകും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലല്ലാതെയും അവരെല്ലാം എല്ലാ രോഗം വന്ന് ഉള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും വിറ്റ് തോലിച്ച് റബ്ബേ കയ്യാട്ടിയാജിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളവരുണ്ട്. റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ലെൻസിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ബ്ലഡിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ രക്തം ദിനേന കയറ്റി കൊടുക്കുന്ന രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഷുഗർ അധികരിച്ചവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രഷർ അധികരിച്ചവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കൊളസ്ട്രോൾ അധികരിച്ചവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ദമ്മ് കെട്ടുന്ന രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശ്വാസം മുട്ട് അധികരിച്ചവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ ആസ്മ പോലത്തെ രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ശരീരം മുഴുവൻ വശപ്പെട്ട ചോറി അനുഭവിക്കുന്നവർ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ചവർ ഈസാ നബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. കൈകാലുകൾ വേദന ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നിത്യമായ തലവേദന മൈഗ്രൈൻ ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നടുവേദന പോലത്തെ ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ കണ്ണുണ്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു കാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ചെവിയുണ്ട് കേൾവിയില്ലാത്തൊരു കേൾവി പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നാവുണ്ട് സംസാരമില്ല സംസാരം പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ശബ്ദത്തിന് കോട്ടമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശബ്ദത്തിന് കോട്ടമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കണ്ണിന് വല കെട്ടിയവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. തിമിരം വന്നവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ദുരിതരാവള്ളം വരുന്നവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ ഹാർട്ട് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗമുള്ളവർ, കൈകാലുകൾ തളർച്ച പോലത്തെ രോഗങ്ങളുള്ളവർ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്.
നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ, ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടവരിൽ മാതാപിതാക്കളിലും ജ്യേഷ്ഠന്മാരിലും കൂട്ടുകുടുംബക്കാരിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്കെല്ലാം നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. മജ്ജ മാറ്റി വെക്കുന്ന രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കരൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കുന്ന രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ വയറുവേദന ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വയറിൽ ഗഡ്ഡമഴ പോലത്തുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ ഷുഗർ ബാധിച്ച് ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഒട്ടിമുറിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വന്നവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ വന്നവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നിത്യമായ പനി, രാത്രി പനി ഉള്ളവർ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കൊറോണ, കോളറ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഉമ്മത്തീങ്ങളെ തൊട്ട് തന്നെ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഇങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ രോഗം തന്ന് വീണ്ടും ലോകം മുഴുവൻ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളത് എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. HIV, പെയ്ഡ്സ് പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ, എല്ലു നുരുങ്ങുന്ന രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അരച്ചി ഒരുക്കുന്ന രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടതും നീ യജമാനനാണ്, ഞങ്ങൾ അടിമകളാണ്. പറഞ്ഞു കേൾക്കാത്തതിന് നിനക്കെല്ലാ നിൽക്കും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടതും പറയപ്പെടാത്തതും അറിയപ്പെട്ടതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ മാരകമായ രോഗം തന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ സിഹ്റന്മാരെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. സിഹിർ ആര് ചെയ്തുവോ ചെയ്തവരിലേക്ക് തന്നെ നീ മടക്കാം റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് സുന്നത്തമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനം നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സിഹിർ കൊണ്ട് സുന്നത്തമാത്തിന്റെ മഹല്ല തമ്മിൽ ഫിർഖത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാർ തമ്മിൽ ബന്ധം ഫിർഖത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് സുന്നത്തമാത്തിന്റെ പള്ളി തുറസ് കോളേജ് യതീം ഖാന നീ നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ സയ്യിദന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ നീ ഫിർഖത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. സിഹിർ കൊണ്ട് സുന്നത്തമാത്തിന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളിൽ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ മുദരിസന്മാർക്ക് മാരകമായ രോഗം വന്ന് ഇൽമിന്റെ ഇൽമിനെ കൊണ്ട് ശുഗലാകുന്നവരെ അതിനെ വ്യതിചലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സിഹിർ കൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്ത ജീവിതത്തിൽ ഫിർഖത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാർ തമ്മിൽ ബന്ധം ഫിർഖത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബ ബന്ധം ഫിർഖത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ ബന്ധം ഫിർഖത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് കച്ചവടം നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് ബിസിനസ് നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് വാഹനം മുതൽ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സിഹിർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിക്ക് കോട്ടം വരുത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് വിവരമില്ലായ്മ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സിഹിർ കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ റുഹാനിയത്തിന്റെ ശർറ് വരുത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് വാഹന അപകട മരണം വിധിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സിഹിർ കൊണ്ട് വാഹന അപകടം വരുത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, സിഹിർ ആര് ചെയ്തവരിലേക്ക് തന്നെ നീ മടക്കണം റഹ്മാനെ. ഇങ്ങനെ വല്ലതും സിഹിറോ കണ്ണാറോ ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ശർറോ റുഹാനിയത്തിന്റെ ശർറോ ഇങ്ങനത്തെ വല്ല ശർറ് ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബം വാഹനം മുതൽ ഈ മജ്‌ലിസുള്ളവർ ഈ പറയപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കിയാൽ ബാത്തിലാകുന്ന കാര്യമല്ല. ഞങ്ങളോന്ന ഖുർആൻ ശരീഫ് ദിക്റും സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടോ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഫദ്ൽ കൊണ്ടോ നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അബ്ബേ, കണ്ണന്മാരെ കണ്ണൊടുക്കാത്ത രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കൊള്ളക്കാരെ കൊടുക്കാത്ത രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഫിത്തനക്കാരെ ഫിത്തനൊടുക്കാത്ത രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആസിദീങ്ങളെ കൊടുക്കാത്ത രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കിബറന്മാരെ കിബറൊടുക്കാത്ത രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. വാലിബിന്റെ ദുൽമിനോട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മളെ ഖൽബ് ഫിത്നയും ഫസാദും ഹസദും കിബറും ഖൽബാൻ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ദിക്ർ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധീകരിച്ച റഹ്മാനെ. നിന്നെ പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കൂടെ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ദിക്റിലൊന്നാവാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിലൊന്നാവാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖുർആൻ ശരീഫോ നാവാക്കണം റഹ്മാനെ. ബാണ്ടാത്തര ബടക്കത്തര ഫിത്ന പറയുന്ന നാവ് നീയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. സയ്യിദന്മാരെയും ആലിമീകളെയും തെറി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെയും
ഖിയാമം വരുന്ന മക്കളെയും അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅത്ത് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂടെ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ക്ഷുദ്ര ശക്തികളുണ്ടോ എല്ലാം നിൽക്കും അവരെ നീ ഫിർഖത്താക്കണം അല്ലാ. ഒരു നിൽക്കും അവരെ ദിയോജിപ്പിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ സലഫിസനത്തോടും നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, തബ്ലീഗിസം, സലഫിസം, ഫെമിനിസം, നിരീശ്വരവാദിത്വം എന്നീ ഷുറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബം ഈ മജ്ലിസിലുള്ളവരെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ ഉമ്മത്തീങ്ങളെ തൊട്ടും സുന്നത്തമാത്തിന്റെ മഹല്ലത്തുകളെ തൊട്ടും നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ എത്രയോ പ്രവാസികൾ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരെ പേരും വീടും നാടും നിനക്കറിയാം റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസിലുള്ളവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ, ഉസ്താദന്മാർ, പ്രവാസ ജീവിതം വഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ നിഅമത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ. ഇസ്സത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എത്ര എത്ര മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദേശ രാജ്യത്ത് റബ്ബേ ഖൈറായ ജോലി നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ. നിയമം നീ സഹലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ സ്വദേശി വൽക്കരണ പോലോത്തെ തൊട്ടും നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അവര് ഇബാദത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോയവരല്ല, ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദീന്റെ ഖിദ്മത്തിലും കുടുംബം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോയവരാണ് അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ആ പ്രവാസികൾക്ക് നീ ഫത്ഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് എത്രയെത്ര മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സ്വദേശ വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്ന് റബ്ബെ സഹായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദറസുകൾ താജുലുമന്റെ പഠിത്ത ദറസ്, ഖുറത്ത് ദറസ്, അൽമക്കർ മർകദ് സഅദിയ, അതുപോലെ ഉള്ളാളത്തെ ദറസ്, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ദറസ്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള സുന്നത്തമാത്തിന്റെ പള്ളി ദറസുകളിൽ എത്ര മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് റബ്ബെ നിരന്തരം സഹായിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം ദുആ മാത്രമാണ് റബ്ബേ, വേറൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തല്ലാതെയും കിതാബും മറ്റു മാർപ്പിടവും ഭക്ഷണവും വെള്ളമെല്ലാം തന്നവർ അല്ലാഹ് അവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെന്തുദ്ദേശം വെച്ചാണ് റബ്ബേ സഹായിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശം സഹായിച്ചതിന്റെ സ്വതക്കന്റെ ഹദിയന്റെ ഫളല് കൊണ്ട് അവരെ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മല പോലെ വരുന്നത് മഞ്ഞ് പോലെ നീ ആക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ആഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട്. സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ശാരീരികമായി സഹായിച്ചവരുണ്ട്, മാനസികമായി ദുആ ചെയ്ത് സഹായിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശഫാഅത്തിൽ അവരെയും ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അറച്ചി, അരി, തർക്കാരി പോലത്തെ തന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചാണോ അല്ലാഹ് സഹായിച്ചത് നീ സഹായിക്കണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ഹൈന്ദവന്മാരും മറ്റ് മതസ്ഥന്മാർ അവരും ഇവിടെ സഹായിച്ചു റബ്ബേ. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പോരാ ഹിദായത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ലോകത്ത് മുഴുവനും ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത്, ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നീ ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. തീവ്രവാദം, ഭീകരവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തീങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. മുസ്ലിമീങ്ങൾ തഹ്ദിരായി കാഫിരീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. കാഫിരീങ്ങൾ തഹ്ദിരായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീതിമാന്മാരെ ഭരണാധികാരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ തെറ്റേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഈമാന് കോട്ടം വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിനകപ്പെട്ട് റബ്ബേ ഈമാൻ എടുത്ത് കളയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. എത്രയോ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ സ്വദേശ വിദേശ നാടുകളിലുണ്ട്. ഖൈറായ ജോലി നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പോരാ കിട്ട സമ്പത്ത് കൊണ്ട്
ദീന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഹറാമിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ നീ വിധിക്കല്ല അല്ലാ. ഹറാമിയായ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഹലാലായ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. സുബ്ഹത്തിന്റെ മുതൽ ഞങ്ങൾ നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ എത്രയോ മക്കൾ ലഹരി, കഞ്ചാവ്, സിന, അതുപോലെ പോലത്തെ ഹറാമിയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് എത്രയെത്ര കുടുംബനാഥന്മാർ, എത്രയെത്ര മക്കൾ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അകപ്പെട്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തിന് അല്ലാഹ് നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശൈത്വാന്റെ ശർറിൽപ്പെട്ടിട്ടാവാം, ഫിത്നയിൽപ്പെട്ടിട്ടാവാം റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവരെ തൊട്ട് നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റാഹത്തുള്ള, സന്തോഷമുള്ള, ഈമാനുള്ള ജീവിതം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ വിധിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കൾ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ദീനും മാതാപിതാക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ലഹരിയും കഞ്ചാവും സിനയും വ്യഭിചാരത്തിലായി അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു ജീവിതം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കോ, ഖിയാമം വരുന്ന മക്കൾക്കോ, ഈ മജ്‌ലിസിലുള്ളവരുടെ മക്കൾക്കോ അവർക്കോ നീ വിധിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്തു കൂട്ടുകുടുംബത്തിനെ തൊട്ടും ഉമ്മത്തിങ്ങളെ തൊട്ടും നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. എത്രയോ കുടുംബനാഥന്മാർ സ്വദേശ വിദേശ നാടുകൾ ജയിലകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നിസ്സാര വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ. റബ്ബേ നീതി വിധിച്ചു കൊടുത്ത അഖിലാർക്ക് നീ തിരിച്ചെത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ, സുന്നത്തമാത്തിന്റെ പള്ളി ദർസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ റബ്ബേ പലതിന്റെ പേരിലും ദീന്റെ പേര് പല നിലത്തുള്ള നിയമത്തിന്റെ പേരിലും കേസിലും അല്ലാതെ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ വിട്ടുകിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് അതിന്റെ അഖിലാർക്ക് നീ തിരിച്ചെത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നിയമത്തിന്റെ തടസ്സം കൊണ്ട് ഫതഹാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ബുക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു കൊടുത്ത് സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദീന്റെ ഖിദ്മത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദർസിലെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളും ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാർ ആലിമീങ്ങളെല്ലാം നീ ഉഖറബിയ ആലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. പേരിന് വേണ്ടിയോ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ പെരുമക്കൊള്ള ആലിം നീയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ കള്ള ശൈഖന്മാരെ തൊട്ടും കള്ള ത്വരീഖത്തിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ ഉമ്മത്തിങ്ങളെ തൊട്ടും നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആലിമീങ്ങൾ പോലും പഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. സമ്പത്തിന്റെ ബേക്കിലേ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളെയോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിങ്ങളെയോ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നിന്നെ പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ദുന്യവിയായ കോലം കെട്ടുന്ന ആലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങളെ നീയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നീ തന്ന നിഅമത്ത് അത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, മതമായിട്ടാണെങ്കിലും ഭൗതികപരമായിട്ടാണെങ്കിലും നിന്റെ ദീന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. എത്രയോ ദമ്പതിമാർ ത്വലാഖ്, ഫസ്ഖ്, ഖുൽഉ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. ഖൈറായ ജീവിതവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ ദമ്പതിമാർ ത്വലാഖ്, ഫസ്ഖ്, ഖുൽഉന്റെ വാക്കിലെത്തിയവരുണ്ട്. അവർക്കും നീ ഖൈറായ ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. എത്രയോ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികളുണ്ട് കല്യാണം കഴിയാൻ. ഖൈറായ ജീവിതവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെ ബർസഖിയായ ജീവിതം അവർ ഞങ്ങൾ ദുആ സന്തോഷാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അവരെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ ഖുദ്സാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അവരെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ തീയാലും പുകയാലും നീയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ദുനിയാവ് വിജയിച്ചാൽ ആഖിറം വിജയിച്ചു. ദുനിയാവ് ഖബർ വിജയിച്ചാൽ ആഖിറം വിജയിച്ചു. അതേ ഖബർ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആഖിറവും പരാജയപ്പെട്ടു. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ആ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിമിഷമുള്ള നട്ടോട്ടമുള്ള ഈ മജ്‌ലിസുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും ജീവിതം. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത അമൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഞങ്ങളിലില്ല, പക്ഷെ ഒരൊറ്റൊന്ന് ഞങ്ങളിലുണ്ട്. ഹബീബുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ഹുബ്ബ് വെക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹ്
അവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾ ആവുന്നത്ര ചൊല്ലുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും ഖബറും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം പൂർണ്ണ ആയുസ്സോടെ ആഫിയത്തോടെ ഇസ്സത്തോടുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് അബ്ബേ അവരെ കൂട്ടുകുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരെ മക്കളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരെ സമ്പത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരെ മക്കളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരെ ആയുസ്സിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അവരെ ഇൽമിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ബുദ്ധിയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇൽമിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. സമ്പത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ബർക്കത്തില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഇവർക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ നീ വിധിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അബ്ബേ ദുനിയവിയായ ഇസ്സത്ത് കിട്ടിയതിന്റെ കാരണത്താൽ കിബർ നടിച്ച് സ്വയം നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം തഅലീം അദബ് വറഉള്ള ജീവിതം ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കള് കൂട്ടുകുടുംബം ശിഷ്യന്മാർ ഉസ്താദന്മാർക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തികൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. തഅലീമില്ലാത്ത അദബില്ലാത്ത വറഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അലിമീങ്ങളെയും സയ്യിദന്മാരെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന അടിമകൾ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നീ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട അടിമകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിൽ പോയി റൗദാ ശരീഫിൽ പോയി സലാം പറയാനും മഖബൂലും അബുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്‌ലിസുള്ളവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ചെയ്തത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. പല മറത്ത് തൗഫീഖ് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ആ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖദറാ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അബ്ബേ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. എത്രയോ ദമ്പതിമാർ മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നീ ഖൈറായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. പോരാ ദീനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളെ നീ ആക്കണം റഹ്മാനെ. അബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദീന്റെ ഖിദ്മത്ത് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ മദ്രസ സഫർ സിയാറത്ത് ജോലിയാർത്ഥം ആവശ്യാർത്ഥം എല്ലാം പോകുന്നത് വാഹനത്തിലല്ലേ. ഫ്ലൈറ്റും ബസും ട്രെയിനും കാറും ഓട്ടോ പോലോത്ത വാഹന അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ജസദുകളെ തൊട്ട് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ തെറ്റേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് നിനക്കെല്ലാം നൽകും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് റബ്ബേ. മാരകമായ രോഗം തന്നിട്ടും അതുപോലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളാകുന്ന ഭൂമി സൽസലാക്കൽ കൊണ്ടും അതുപോലെ തൂഫാനും വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്രളയം മേഘസ്ഫോടന അഗ്നിപർവ്വതം എന്നീ അറിയപ്പെട്ടതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ റബ്ബേ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സയ്യിദന്മാർക്ക് ആലിമീങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ അബ്ബേ താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറ കൻസുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു അങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന ത്വാഹിറുൽ ഹദൽ തങ്ങൾ പോസോട് തങ്ങൾ അലികുന്നി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി റബ്ബേ. ബർസഖിയായ ജീവിതം അവർക്ക് ഞങ്ങൾ സന്തോഷാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ അവരെയും ഞങ്ങൾ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. അവരെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൽമിന്റെ അല്പമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ. ദുനിയായ മഅരിഫത്തിന്റെ ഇൽമു ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ ദജ്ജാൽ ഫിത്ന
ഫിത്നകൾ തൊട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫിത്നകൾ തൊട്ടും ആഖിർ സമാന്റെ ഫിത്നകൾ തൊട്ടും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജസദുകളെ തൊട്ടും നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. ദുന്യവിയായ കോലം കെട്ടുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങളെ നീയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. എന്റെ ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅത്ത് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം. എന്താണ് അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅത്ത്? സുന്നത്തുർ റസൂലുള്ളാഹി വ ജമാഅത്തി സ്വഹാബ. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചര്യ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബികളാകുന്ന ചര്യ പിൻപറ്റി കാണിച്ചെന്ന ചര്യ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ദീന്റെ ഖിദ്മത്തിലാകണം. അതേ ഇസ്ലാമിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇല്ല. ദീനിന്റെ നിയമം മുഅ്മിനീങ്ങളെ എക്കാലത്തും ഒന്ന് തന്നെ. അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കലോടുകൂടി മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഖിയാമം വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ ആ ഖുർആൻ അടങ്ങിയതാണ്. നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണം. അന്റെയും നിങ്ങളെയും ഭരണഘടന ഖുർആനാണ്. ആ ഖുർആൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഖിയാമം വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും. അതുള്ള കാലത്തോളം ഇവിടുത്തെ നിയമം ഈ പറയപ്പെട്ട ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും അതടിസ്ഥാനത്തിൽ ദീനിന്റെ നിയമമാണ്. നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ പല കാര്യങ്ങളും. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ കലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ലോകത്തൊരു തങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഖാദിയാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദന്മാർക്കോ ഹാജിയാമാർക്കോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കോ ഓ മുഅ്മിനെ അല്ലാഹു അധികാരം തന്നില്ല. നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. ഈ പറയപ്പെടുന്ന കേൾക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കും ടെക്നോളജി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ടെക്നോളജി അധികരിച്ച് കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. മൊബൈൽ ആവട്ടെ, TV ആവട്ടെ, മൈക്കാവട്ടെ. ഓ മുഅ്മിനെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സാധനമല്ല ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം, എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ദീൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാലം അതേ അധികരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പഴയ റസൂലുള്ളാന്റെ കാലമല്ല ഇപ്പോൾ. അന്നത്തെ കാലത്ത് അതേ പഴയ കാലഘട്ടമല്ലേ. അന്നത്തെ വാഹനം ഒട്ടകമാണ്, ഇന്നത്തെ വാഹനം അതേ 4 വീലർ പോലത്തെ 2 വീലർ പോലത്തെ കാറല്ലേ. അതിനും നിയമം ആ 4 വീലറിന്റെ അതേ നിയമം തന്നെ. നിയമത്തിന് മാറ്റമില്ല. കാറിൽ കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെല്ലണം, എങ്ങനെ കയറണം എന്നെല്ലാം ദീൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം, ഒരു ഗ്ലാസ് എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കണം, ഭക്ഷണം ഏത് കൈ കൊണ്ട് കൂടി കഴിക്കണം എന്ന് ദീൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ ഹറക്കാത്ത് സക്കനാത്ത് റബ്ബ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ എന്റെയും നിങ്ങളെയും ഖൽബിൽ ബോധം വേണം. ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദീന്റെ നിയമത്തിനെ അതേ കളങ്കപ്പെടുത്തണ്ട, നിസാരപ്പെടുത്തണ്ട കേട്ടോ. നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. മുമ്പ് പഴയ ജഹലിയായ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടോ? ഇസ്ലാമിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലായ്മ പുതിയതുണ്ടാവലല്ലേ. ആ കാലഘട്ടം ഏതാ? ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടമാണ്. ആ ഹബീബ് ജനിച്ചത് മുതൽ വഫാത്ത് വരെ. ഓ മുഅ്മിനെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? പിഞ്ചു മക്കളെ കൊല്ലരല്ലേ, നഗ്നമായ ആണും പെണ്ണും വ്യഭിചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ലേ, മക്കളെ കൊല്ലലല്ലേ, ഫിത്ന അധികരിച്ച കാലഘട്ടമല്ലേ. ഓ മുഅ്മിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹബീബിന്റെ വരവ്. അവിടെയാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏതാണ് അവസ്ഥ? ഹലാല് വരുന്നു, ഹറാമ് വരുന്നു, കറാഹത്ത് വരുന്നു, സുന്നത്ത് വരുന്നു. അതേ പാടില്ല. അന്യപുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീകൾ കാണാൻ പാടില്ല. പോരാ പിഞ്ചുമക്കളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതേ പല നിലക്കും ഓരോ നിയമങ്ങൾ അല്ലാഹു ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ ആ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അതേ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്റെയും നിങ്ങളെയും ഉപയോഗം. അതേ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. സ്വന്തം ഭാര്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പെങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉമ്മാനെയോ അതേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്മാരെയോ അന്യ പുരുഷന്മാരോട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്റെ ഖൽബിനോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നു. വാട്സപ്പ് പോലോത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്ക് ആവട്ടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആവട്ടെ ആ ജീവിതമല്ല കേട്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും നയിച്ചു കൊള്ളരുത്. ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവര് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ ജീവിതം. റീച്ചും റീൽസും ഫോളോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓ സഹോദരാ, അന്നേരത്തെ ഒരുപാട് രോഗത്തെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ? എത്ര രോഗം പിടിപെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. അല്ല പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബോധം വേണം മുഅ്മിനെ. ഈ പറയുന്ന തങ്ങളും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ദീനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. മാരകമായ രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കും, തന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും. ഓ മുഅ്മിനെ, ബോധം വേണം. ഞാൻ മദനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദാരിമിയാണ്, ഞാൻ അസ്ഹരിയാണ്, ഞാൻ ഖാദിയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന പള്ളിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്, ഇന്ന പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്, മാജി പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും അല്ലാഹുവിനില്ല കേട്ടോ. ദീനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ലോകത്ത് ഏത് ഖാദിയാണെങ്കിലും ഏത് കുത്തുബാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന തങ്ങളാണെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന തങ്ങളെ മക്കളാണെങ്കിലും അല്ലാഹ് പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിന് സംശയം വേണ്ടതില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ തുടങ്ങിയൊരു പ്രവണതയുണ്ടല്ലോ, സ്വന്തം പെമ്മക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മക്കളെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ റീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്ത് കാര്യമാണ് എനക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ളത്? എന്ത് ലാഭമാണ് ദുന്യവിയായിട്ടോ ഉഖറവിയായിട്ടോ ഉള്ളത്? മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലയല്ലേ കണ്ണ് തന്നത്, റബ്ബല്ലേ കണ്ണിന് കാഴ്ച തന്നത്, അല്ലാഹുവാണല്ലോ കൈകാല് തന്നത്, ആ കൈകാലിന് അത് ചലനം തന്ന റബ്ബല്ലേ? ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെയും നമ്മളെയും നമുക്ക് ശേഷം വരുന്ന മക്കളെയും അല്ലയല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ദീന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ. അല്ലാതെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ദറജ ഉയരാനല്ല കേട്ടോ. അന്റെയും നിങ്ങളെയും ആഖിറം വിജയിക്കാനാണ്. ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഓ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ ജീവിതവും ചെറുപ്പമാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും ചെറുപ്പമാണ്. ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് സ്വന്തം മക്കളെ അതേ ഡാൻസിന്റെ പേരിലും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുന്ന ജീവിതമുണ്ടല്ലോ, വീഡിയോ കാണുന്ന ജീവിതമുണ്ടല്ലോ. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താ പോരാ, ഗ്രൂപ്പുകളാകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതേ ജീവിതത്തിന്റെ സല്ലാപമായി കളയുന്ന സമയം ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അന്യ പുരുഷനോടും അന്യ സ്ത്രീകളോടും അതും ഹറാമ് തന്നെ. ആ ചെവി അത് കൈകൊണ്ടുള്ള ചാറ്റിങ്, കൈകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താ പോരാ. ഞാനും നിങ്ങളും അന്യ പുരുഷനോടും അന്യ സ്ത്രീകളും സല്ലാപമായിട്ട് അയക്കുന്ന വോയിസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വോയിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ സല്ലാപമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ മുഅ്മിനെ, ആ കേൾക്കുന്ന വോയിസും വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ചെവി കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താ. ബോധം വേണം മുഅ്മിനെ. ഗെറ്റ് ടുഗദറും ബാക്ക് ടു ബാക്കും സ്കൂളുകളിൽ നടത്തിയിട്ടും നടത്തിയിട്ട് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ചങ്ങായി പാറും അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങായികളും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രസമുള്ള ജീവിതമുണ്ടല്ലോ. ഓ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അത് തനിച്ച ഹറാമാ. അല്ലാഹു അധികാരം തന്നില്ല. ആരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇന്നിപ്പോൾ ആ നിലക്ക് അധികാരം തന്നത്? ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ നല്ലൊരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഉണ്ട്. ഏതാണ് ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്? തസവുഫാകുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് കൊണ്ട് നടന്ന പാരമ്പര്യല്ലേ കേരള കർണാടകയിലുള്ളത്. ദക്ഷിണ കന്നഡ പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമാ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. അതേ എന്റെ പോലത്തെ ചെറുപ്പമാകുന്ന 17ാം വയസ്സിൽ ആ ഉള്ളാളത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദറസ് നടത്തിയിട്ട് ഓരോ നാടും വീടാന്തരം കപല പ്രസംഗവും പ്രസംഗങ്ങളും വയലുകളും നടത്തിയിട്ട് ദറസ് നടത്തിയിട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദീൻ നിലനിർത്തിയില്ലേ? ആർക്ക് വേണ്ടി? ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവരുടെയും ശേഷം വരുന്ന തലമുറക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആ തലമുറയാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ. അവിടുന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചെന്ന ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്, ഭദ്രതയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്. ഓ മുഅ്മിനെ, കള്ള ശൈഖന്മാരും കള്ള ത്വരീഖത്തിൽ അകപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് കളയണ്ട കേട്ടോ. ഓ
മുഅ്മിനേ, അഇമ്മത്ത് പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ, ഫുഖഹാക്കൾ പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ മജ്‌ലിസാവട്ടെ, നിക്കാഹാവട്ടെ, അതിനോടനുബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, അതെല്ലാം എന്താണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറഞ്ഞത്, ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഏകദേശം 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതേ രീതിയിലല്ലേ നമ്മളുടെ കാരണന്മാർ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ കാരണന്മാർക്കും നിലയില്ല, ഉസ്താദിനെയും വിലയില്ല, ആലിമിനെയും വിലയില്ല, സയ്യിദിനെയും വിലയില്ല. എല്ലാം അവനവന്റെ ദീൻ. ഓ മുഅ്മിനേ, അതേ ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ്? എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതല്ലേ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ അർത്ഥം. ഓ മുഅ്മിനേ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് വരാനുണ്ട്. എക്കാലത്തെയും ടെക്നോളജി, എന്റെയും നിങ്ങളെയും മൊബൈലിൽ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വൈറസ് ഉണ്ട്, ഹാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ആ ടെക്നോളജിയിൽ ഹാക്കിംഗ് ഇല്ല, കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇല്ല, കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇല്ല, വൈറസ് ഇല്ല. ഏതാണ് ആ ടെക്നോളജി? എന്റെയും നിങ്ങളെയും ഇടത്തെ വലത്തെ കിതാബ്. ആ കിതാബിൽ മുഅ്മിനെ ജനിച്ചത് മുതൽ മരണം വരെ എഴുതപ്പെടും. ചെയ്ത ഹസനാത്തും ചെയ്ത സയ്യിആത്തും എഴുതപ്പെടും. ആ ഹസനാത്തും സയ്യിആത്തും നാളെ വായിക്കപ്പെടും, റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വായിക്കപ്പെടും. ആ കോടതിയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കൂറത്തെ തങ്ങളെ മകനോ അല്ലുള്ള തങ്ങളെ മകനൊന്നും അല്ലാഹ്ക്കില്ല. ഇന്നൊക്കെ ഈ നാടിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഒന്നും അല്ലാഹ്ക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും കുല്ലും സവാ, എല്ലാവരും മുഅ്മിനീങ്ങളെ നഗ്നമായി നിൽക്കുന്ന മഅ്ശറയിൽ, ആ മഅ്ശറയിൽ അവനവന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കും. അവനവന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശഫാഅത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളല്ലേ. ആ ശഫാഅത്ത് ഹബീബിന്റെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ ദുന്യവിയായ ജീവിതം ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെയാവണം. അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്ത് സമർപ്പിക്കണം. ഓ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്നിപ്പോൾ എൻഗേജ്മെന്റ് മുതൽ തുടങ്ങി, നിക്കാഹ് മുതൽ തുടങ്ങി, എല്ലാം ഹറാം. ഓ മുഅ്മിനിയെ, എൻഗേജ്മെന്റ് സുന്നത്താണ്, പക്ഷെ അതിലുള്ള നിലപാടോ അത് ഹറാമാ. ഇന്നിപ്പോൾ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയുണ്ട്. എൻഗേജ്മെന്റ് മുതൽ തുടങ്ങുന്നു, നമ്മളുടെ ജീവിതം എല്ലാം ഹറാം. മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, അതെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അന്നും ഇവിടെ ടെക്നോളജി വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഈ മൈക്കും അതുപോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് റേഡിയോയും ടിവിയും വളർന്നിട്ടില്ലേ? അതിന്റെ ബേക്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോയില്ല. പകരം അവർ അന്നത്തെ ഉസ്താദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരും എന്താ പഠിപ്പിച്ചു വന്നത്? അതുപോലെ മക്കളാകുന്ന ഈ മധ്യവയസ്കന്മാർ നിങ്ങളെ ദീനിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? റമദാനാകുമ്പോ ഖുർആനും അല്ലാതെ ദിക്റും സ്വലാത്തും, മഗ്രിബിന്റെ ശേഷമാകുന്ന പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തും, അതിനെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പം, അന്ന് നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലേ? ആരെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ? ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെയും നമ്മളെയും അവസ്ഥ എന്താ? അതെ, ഈ പറയുന്ന തങ്ങൾക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഖുർആനോത്ത് കുറവല്ലേ? മഗ്രിബിന്റെ ശേഷമായാൽ തുടങ്ങി നാട്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് വന്നു? എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഇന്ന് ആലിമിനെ തെറി പറയണ്ടേ? എന്റെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനെ തെറി പറയണ്ടേ? നാട്ടിലെ അത് ഹാജിക്ക് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, ആ കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അയാൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദിക്കണം, അയാൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതാണല്ലോ അജണ്ട. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, തരി പറയണ്ട. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ് മുതൽ തുടങ്ങി ഹറാം. പഴയ കാലഘട്ടത്ത് ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എൻഗേജ്മെന്റിന് അതേ ഒരു ആണും പെണ്ണും പെണ്ണ് കാണൽ സുന്നത്ത്, അല്ലാഹു സുന്നത്തായ കർമ്മമാണ്. ആ ഇബാദത്ത് അല്ലാഹു എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഖൽവത്തിൽ പാടില്ല. എന്താണ് ഖൽവത്ത്? അതേ നഗ്നമായി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശ സ്ഥലത്ത് പാടില്ല. പാർക്ക് പോലോത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ അവനവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തം റൂമിൽ ആ ഒരൊറ്റ ആണും പെണ്ണും കാണൽ സുന്നത്തില്ല. അത് തനിച്ച ഹറാമാ. പിന്നേതാണ് രീതി? ആ പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പയോ വലിയുണ്ടാവണം. ആരാണ് വലിയ? ഒന്നിക്ക് സ്വന്തം ബാപ്പ, ഇല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ, ഇല്ലെങ്കിലോ പ്രായപൂർത്തിയായ അനുജൻ. അവരൊന്നുമില്ല, കാരണന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ മഹറബത്തിന്റെ ഒരാളും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയോ ഖാദിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ നിർത്തിയിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ ഹുക്മ ഖാദിക്ക, ആ ഖാദിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ചെറുക്കം പെണ്ണ് കാണണം. അതല്ലേ സുന്നത്ത്? എന്തൊരു ഭദ്രതയുള്ള ദീൻ,
എന്തിനാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നത്? അതെ, അത് അന്യ പുരുഷനും അന്യ പെണ്ണുവാ. അവര് ഒറ്റക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അതേ, അവരോടൊരു വികാരത വന്നു കളയും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അവസ്ഥകൾ വന്നു കളയും. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുഅ്മിനെ, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നിട്ടോ പോരാ, ഒരു വട്ടം ഒറ്റവട്ടം നോക്കാം, രണ്ടാം വട്ടം നോക്കാം, മൂന്നും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. നാലാമത്തെ നോട്ടം അത് ഹറാമിന്റെ നോട്ടമാ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. പോരാ, പൊന്ന് കൊടുക്കൽ. ഓ മുഅ്മിനെ, ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അധികാരം തന്നത്? ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സമ്മതം തന്നത്? തനിച്ച ഹറാമല്ലേ അന്യ പുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീനും ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ പൊന്ന് കൊടുക്കാൻ ആര് അധികാരം തന്നു? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പൊന്നും നമുക്ക് ഹലാലായി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലേ? കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താ പോയപ്പോ? ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഉസ്താദ്, അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്റെ ഭാര്യനും അള്ളാഹു അധികാരം തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഅ്മിനെ, ഈ നിക്കാഹിന്റെ സമ്പ്രദായം എന്തിനാ? ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന് പോയിട്ട് പൊന്നിട്ട് കൊടുത്താ പോരെ? ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എന്തൊരു ഭദ്രതയുള്ള ദീൻ, എന്ത് ഭദ്രയുള്ള ദീൻ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മതം ദുനിയാവിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ദീനാണല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ദീനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കട്ടെടുക്കുന്നത്. പൊന്നിട്ടെടുക്കൽ ക്രൈസ്തവ ആചാരമാണ്. അവരാണ് മോതിരിട്ടെടുക്കൽ എന്ന് പറയും. അതിന് പകരം നമ്മൾ പൊന്ന് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എടുത്ത പെണ്ണല്ല നമുക്ക് ഹലാലാം തന്നെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു പൊന്നിട്ടെടുത്താ പോലെ, ഒരു പ്രശ്നം. എല്ലാവരുടെ മക്കളെയും നമുക്ക് ഹലാലാക്കി തന്നു. ആ ഒരവസ്ഥ വന്നുപോയി. സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ നയിച്ച പൈസ നിങ്ങൾ തന്നെ ഹറാമിൽ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാക്കരുത്. എന്തിന്റെ ആവശ്യം? ഇത്രയും നിങ്ങൾ മരുഭൂമി പോയിട്ട് പാവം രാവും പകലും നയിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കൂലിപ്പണിയും നയിച്ച് 1 ലക്ഷം പോയിട്ട് പൊന്നിന് കൊടുക്കുന്ന മുഅ്മിനെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടത്? അത് വല്ല മക്കൾക്ക്, യതീം മക്കൾക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ദർസിലോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ, തിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോലും അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യമില്ല മുഅ്മിനെ. പകരം നിങ്ങൾ ഈ അന്യ പുരുഷൻ അന്യ പൊന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പൂവും കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരിച്ച ഹറാമാ. അത് പാടില്ല. ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തന്ന അധികാരം തന്നത്? ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും അപ്പുറത്തെ ജമീല. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ജമീല നിങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് വരുത്തു ആണോ? എന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഞാനല്ല പോവാ, നിങ്ങളെ ഖബറിലേക്കും നിങ്ങളാണ് പോവുക. ബോധം വേണം മുഅ്മിനെ. മറ്റവന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ദീനിയുടെ നിയമം തന്നിട്ടില്ല. വ്യക്തികൾക്ക് അള്ളാഹു ദീൻ കൊടുത്ത്, നിയമം കൊടുത്തു. ആമായ ദീൻ നിയമം അത് വേറെയുണ്ട്. അതുപോലും ഞാനും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ആയിപ്പോയി. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എൻഗേജ്മെന്റ് മുതൽ ഹറാമ് തുടങ്ങിയാൽ, ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മക്കളെ മുഅ്മിനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ചോദിച്ചു. എന്റെ അനുഭവം പറയുന്നു, ബാപ്പാന്റെ അനുഭവം പറയുന്നു. ഒരു 25 വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരൻ, കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട പ്രായ, കല്യാണമല്ല, അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് വന്നു. പക്ഷെ ആ ചെറുക്കന് കാണാനുള്ള അവസ്ഥയില്ല. എന്തേ? ഉമ്മ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തേ? ഉമ്മ പറയുന്നു, അപ്പുറത്തെ പെണ്ണിന് ഇത്ര പൊന്ന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട്, ഓ ചെറുക്ക, ഓ മോനെ, നീ ഇത്ര പൊന്ന് കൊടുക്കണം. അത് എന്നാലേ ഞാൻ നിന്നെ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പെണ്ണ് കാണണ്ട. ഓ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മുമ്പുള്ള മാതാപിതാക്കള് മക്കളെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കാനാണ് മാതാപിതാക്കൾ. അല്ലാതെ മക്കളെ തെറ്റിന് കൂട്ടുനിൽക്കലല്ല മാതാപിതാക്കളെ കടമ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു, തങ്ങളെ എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യണം? ഉമ്മാൻ അല്ല, ഉമ്മാന്റെതാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ദീനാണോ ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഉമ്മാൻ അനുസരിക്കലും ദീനാണ്, അതെ ഈ പൊന്ന് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കലും ദീനാണ്. ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മറുപടി, അതേ ദീനെതിരെ പറയുന്ന ഏത് ഉമ്മയാണെങ്കിലും, ഏത് ഖാദിയാണെങ്കിലും, ഏത് ഖതീബാണെങ്കിലും അവരധികരിക്കാൻ അല്ലാഹു അധികാരം തന്നില്ല.
അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഉമ്മ വിളിച്ചു, തങ്ങളെ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിന്നെ അതന്നല്ല ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. നിങ്ങളെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താ കാരണം? നിങ്ങളുടെ മാതാവും പിതാവും ദീൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തിയത് കൊണ്ടല്ലേ. അതല്ലേ നിങ്ങളെ മക്കളിലും കാണേണ്ടത്. അപ്പുറത്തോനും ഇപ്പുറത്തോനും ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എന്ന് ദീനിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിന്റെ നന്മ വശം ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മുഅ്മിനേ ആ ചെറുക്കൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ റാഹത്തുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ, നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെന്റിൽ അത് സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് കാണാൻ സുന്നത്താണ്. അതിലുള്ള ഹറാം നിങ്ങൾ കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ട. പൊന്ന് കൊടുക്കണം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തരാൻ കഴിയില്ലാന്ന് തന്നെ പറയണം. കയ്യൂല, ഹറാമിന് വേണ്ട, ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ. ഈ ഒരു പെണ്ണാ ദുനിയാവിലുള്ളൂ, ഈ ഒരു ചെറുക്കനല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കുമുള്ളത്. സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളും കൂട്ടു നിൽക്കരുത്, നിങ്ങളും പറയണം അങ്ങനത്തെ പൊന്നും എനക്ക് വേണ്ട. കല്യാണം നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പൊന്നും ഏതൊക്കെ സ്വർണം പോലെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത്, സ്വർണം പോലത്തെ മല കൊടുത്താലെന്ത് ചോദ്യം ഇല്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഹലാലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്ത കാലത്തോളം അന്യപുരുഷൻ തന്നെ. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, മഹറിന് ഹുക്കുമില്ലേ? നിക്കാഹു ഫസ്ഖോ ഖുൽഉ ചെല്ലിയ 2.5% അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമമില്ലേ? ഈ പൊന്നിന് എന്ത് നിയമമുള്ളൂ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എന്തെങ്കിലും നിയമമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു പൊന്നിട്ടെടുത്ത് ആ പൊന്നിട്ടെടുത്ത ചെറുക്കന് നിക്കാഹിന്റെ സമയം പറഞ്ഞു, അഥവാ അടുത്ത റജബ് 5 എന്റെ കല്യാണം അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടോ ഈ റജബ് 4-നോ 3-നോ ഈ ചെറുക്കൻ മരിച്ചു. എന്താ നിങ്ങൾ പറയാ? എന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റോ? ഭർത്താവ് എങ്ങനെ തരാൻ? ഇപ്പൊ പറച്ചലന്നെ അങ്ങനെയാണ്. എന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ. മുഅ്മിനെ, ഭർത്താവ് ആണെങ്കിൽ നിക്കാഹ് നടക്കണ്ടേ? നിക്കാഹ് നടക്കണ്ടത് ഭർത്താവ് അങ്ങനെ നമ്മെല്ലാം ഭർത്താവാണ്. ഇവരെല്ലാരും ഭർത്താവ്. എന്തൊരവസ്ഥ! ഭർത്താവ് ആണെങ്കിൽ മുഅ്മിനുകളുടെ നിക്കാഹ് നടക്കണ്ടേ? പിന്നെ ഈ പൊന്നങ്ങനെ നിങ്ങൾ കിസ്മത്താക്കും. ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും നിലക്കും ഈ പൊന്നിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് വിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റോ? എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആണ്, ഉപ്പാന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റോ? ഇല്ല. മുഅ്മിനെ, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ പൊന്ന് ഹറാം. മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഹറാമ് തിന്നാൻ വെറും കള്ളുകുടിക്കലല്ല, അതായത് അതിന് വലിയ ഇതുണ്ട്. അത് വേറെ കള്ളുകുടിക്കൽ വലിയ സംഭവം. നാളെ തങ്ങൾ കള്ളുകുടിക്കലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണ്ട. കള്ളുകുടിക്കൽ സംഭവം തന്നെയാണ്, അത് തെറ്റന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഇല്ല. അന്ന് ഈ പൊന്നോ ശമ്പളം എന്ന് സമയമായി പറഞ്ഞു എന്നും കൈമ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നടക്കുന്ന അവസ്ഥ, അത് ഹറാമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു, എൻഗേജ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം, നിക്കാഹും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ നിക്കാഹിന് വരുമ്പോൾ അതേ ആ മുറാത്തോടെ വരണം. തൊപ്പിയും നല്ലതെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് വരണം. അല്ലാതെ പച്ച കുത്തിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടുകൊണ്ടും വരരുത്. ഹറാമാണ്. മുഅ്മിനെ, നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരുന്ന സദസ്സാ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് 1-ാം ആകാശത്തിന് തിരിച്ചാണ് റിട്ടം പോകും. നമ്മളല്ല അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട്. എന്തേ? ഓന്റെ മുടിന്റെ കോലം വേറെ, ഓന്റെ മൈലാഞ്ചിട്ട വേറെ, അതിനെല്ലാം പുറമേന്ന് കുറെ പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തിന്റെ പിരാന്താന്ന് ഓൻക്കന്നെ അറിയില്ല. ആകെ ചോദിക്കാം, അതാ അപ്പുറത്തോ എന്താ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ? മുഅ്മിനെ, നമ്മക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ദീൻ. ആ റസൂൽ എന്തൊരു ഭദ്രത നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊരു നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നു. അതല്ലേ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അൽ ഉലമാ വറസത്തുൽ അംബിയാ, അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ അനന്തരാവകാശികളാണ് ഈ ഉസ്താദന്മാർ. അവിടുത്തെ ഇൽമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അല്ലാതെ എന്റെയോ ഈ ഉസ്താദന്മാരോ KC റോഡിന്റെ ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ നിയമമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന്റെ നിയമം. ആ നിയമം ഈ പറയുന്ന തങ്ങളും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അല്ലാഹുവിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എല്ലാത്തിനും ദീനുണ്ട്. തഖ്വയുള്ള ജീവിതം വേണം. എന്താണ് തഖ്വ? അതെ, തസ്ബീഹ് എടുത്ത് നടക്കാനാണ് തഖ്വ. അല്ലെങ്കിൽ പച്ച സാളിട്ടറാണോ? എല്ലാം മുഅ്മിൻ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ അത് ഇട്ടത് കൊണ്ട് വെറും ആലിമാകൂല, അല്ലെങ്കിൽ തഖ്വയുള്ള പണ്ഡിതനാകൂല, അല്ലെങ്കിൽ തഖ്വയുള്ള ശൈഖാകൂല. അതാരും വിചാരിക്കും വേണ്ട. പല മുടിയാണ് ഒലത്തിയിട്ട് പച്ച തൊപ്പിയിട്ട് 4 സാളിട്ടർ കൊണ്ട് ശൈഖല്ല. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, യഥാർത്ഥ ശൈഖാണെങ്കിൽ അതേ ആ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ത്വരീഖത്തോട്, അതേ അന്യപുരുഷന്മാരുമായിട്ടും അന്യ സ്ത്രീകളായിട്ടും എല്ലാവരും എന്ന് തഖ്വയോട് ജീവിക്കണം. എന്നാലേ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാഹു
അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ദുആ നീ ഖായിബാക്കൽ റഹ്മാനെ. അവസാനം ആഖിം നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്തും ദിക്റും അധികരിപ്പിച്ചു കൊള്ളണം. അതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നയം. താജുൽ ഉലമയും ബാപ്പെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതം അതേ നന്നാവണം, നമ്മളെ മക്കളെ ജീവിതം നന്നാവണം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ. നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാസീൻ ഓതേണ്ട ഈ മക്കളല്ലേ, ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ ദീൻ പഠിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഖായിബാക്കൽ റഹ്മാൻ. അവസാനം ആഖിബത്ത് നന്നായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തോ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഈ വാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി വന്നിരുന്ന യു.ടി. ഖാദർ സാഹിബ്, അദ്ദേഹം അധിവേശനം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ യു.ടി. ഇഫ്തിഖാറിനെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവനയും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. യു.ടി. ഖാദർ സാഹിബിനും അതുപോലെ യു.ടി. ഇഫ്തിഖാറിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബാബ ഉമ്മ അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തിരക്കാക്കണ്ട, സമാധാനത്തിൽ വന്നിട്ട് കൈ കൊടുത്തു പോയി. തങ്ങളെ കൈ പിടിച്ചാലും വലിക്കണ്ട, സമാധാനത്തിൽ കൈ കൊടുക്കുക. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 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 ഏലം വിളിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, പോകരുത്, എല്ലാവരും കുറച്ചും കൂടി നിൽക്കുക. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്. ഏലം വിളിക്കാൻ കുറെ സാധനമുണ്ട്. ഏലം സാധനം വാങ്ങുന്നവർ ഇന്ന്